बहुत ही प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सुखविंदर कौर, पंजाबी मिस्ट्रेस ਅਤੇ पंजाबी रिसोर्स परसन पटियाले तो। बच्चों अज ਆਪਾਂ लोक साहित्य की जो वन्नगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ उसका नाम है माहिया। बच्चों बहुत सुंदर गाया जाता है। बच्चों कोई इहो जिहा खुशी का मौका नहीं जिथे ਆਪਾਂ माहिया नहीं गाਉਂਦੇ। हालांकि जिन्ने भी अपने लोक साहित्य ਦੀਆਂ वन्नगियां ने ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। पर माहिया गाउण वेले ਤਾਂ चेहरे का जो उल्लास है बच्चों, खुशी वो होर ही होंदी है, देखण वाली होंदी है। तो देखते ਆਪਾਂ की आ माहिया। इस काव्य रूप ਨੂੰ बालो माहिया भी कहा जाता है। आम तौर ते माहिए ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ बालो ਨੂੰ मर्द गाਉਂਦੇ ਹਨ। बहुत वारी इन्हां ਵਿੱਚ सवाल जवाब ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਵਿ रूप ज़्यादा करके पश्चिमी पंजाब ਵਿੱਚ प्रचलित है। इसका नाम माही अर्थात मज्झां चारन वाले दे नां तो पिया जापदा है। माहिया 3 सतरां का काव्य रूप है। ये छोटे आकार का 2 सतरां का गीत हुंदा है। पहली सतर दूजी नालों अद्धी हुंदी है ते दूजी लम्मी तुक नूं 2 सतरां विच लिख दिता जावे तां यह 3 सतरां का गीत बन जाता है। पहली छोटी तुक कई बार तुकांत मेलण लई ही हुंदी है, पर कई बार ये तुक दी लम्मी तुक विच प्रगट होए भाव नाल सांझ भी हुंदी है। उंज पहली तुक विच किसी दे मन की भुख, इच्छा या मनोबिरती या मनोभाव उछाल, वेदना या हुलास संजम नाल प्रगटाया हुंदा है। माहिया काव्य रूप विच आम तौर ते प्रेम भावां दीआं निक्कियां निक्कियां छोहां हुंदियां हन। सधारण दृष्टि तो माहिया ते टप्पे मिलते जुलते काव्य रूप जापते हैं, पर ध्यान नाल वेखिया इन्हां विचला अंतर स्पष्ट हो जाता है। माहिया दा टप्पे नालों एक फर्क तां रूप पक्षों है। माहिए विच 3 सतरां हुंदियां हन। जे इन्हां नूं 2 तुकां कह लईए तां पहली तुक छोटी अते दूजी तुक लम्मी हुंदी है। पहली तुक सुतंत्र भी हो सकती है। टप्पे विच 2 तुकां ही हुंदियां हन। दोवें इक्को भाव नूं प्रगट करदियां हन। दोहां दा तुकांत मिलना जरूरी नहीं हुंदा। दूजा फर्क विषे पक्षों है। टप्पियां विच बहुत भांति विषे मिलते हैं। माहिए विच ज़्यादातर प्रेम भावां दा रंग ही मिलता है। जो 11वीं जमात की पाठ पुस्तक है बच्चों, उस विच 15 94 माहिए वन्नगी वजों दिते गए हैं। सो इन्ना अमीर है अपना विरसा बच्चों, इसनूं संभाल के रखना है, ठीक है ना। सो आपां हुण देखदे हां पहला माहिया की है। इनू गाया बड़े सोहणे ढंग नाल है। मैं आपां एक उदाहरण लैके आउने हां। पुन्ने होए चब दाणे, पुन्ने होए चब दाणे, असां दिल ते छड्डिया तेरे दिल दियां रब जाने, असां दिल दे छड्डिया तेरे दिल दियां रब जाने। सो इस लय दे विच इसनूं गाया जाता है। जिवें कहा जाता है भुन्ने होए चब दाणे, असां दिल दे छड्डिया तेरे दिल दियां रब जाने। तो एक नायिका नायक नूं कहंदी है, ठीक है ना, कि भुन्ने होए दाणे चब, असां अपना दिल नायक नूं दे छड्डिया है, पर सानूं उसके दिल का पता नहीं, ठीक है ना, की है उसके दिल दे विच। फिर उस तो बाद आ गया बच्चों, मैं औसियां पानी आ, ओ कदों घर आवे, बैठी काग उडानी आ। बच्चों औसियां पाउणा की हुंदा है? पहला लोग जदों किसी की उड़ीक करते हुंदे सन भी ये काम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो वह कंधां दे उपर लम्मियां लाइनां वा के औसियां पाउंदे सन, ठीक है ना। भी औसियां पाउंदी देखदी है भी वो आएगा कि नहीं आएगा। या लोग जिहड़े मतलब कां हुंदे सन, जे बनेरे ते आके कां बोलण लग जांदा सी तां खुश हो जांदे सन भी वो आ जाए। फिर लोक गीत बहुत बने हुए ने भी कां नूं मैं चूरी कुट के पावांगी जे साडे बनेरे ते बोलण लग जाए भी कोई आएगा अज। तां वो नायिका कहंदी है, ठीक है ना, भी मैं लगातार औसियां पा पा के
ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਏ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਏ, ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਈਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਈਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਈਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਸੋਹਣੇ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਕਰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਖੁਰ ਗਿਆ ਖੇਸੀ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੀ ਖੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਸੁਰਖ ਬਟੇਰਾ ਈ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਆਵਣਾ, ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰਖ, ਸੁਰਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ, ਬਟੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਆਏ। ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਈਆ, ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਗੁਣਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਾਂ ਬੋਲੇ, ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਏ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ। ਤੰਦੂਰੀ ਤਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਰੋਟੀਆਂ, ਚਿੱਠੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੰਦੂਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਵੀ ਤੰਦੂਰ ਮੇਰਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਈਏ ਦੀ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਈਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਆ ਮਾਈਆ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਆ ਮਾਈਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕੀ,
ਵਿਹੜੇ ਬਾਗ ਲਵਾ ਮਾਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਵਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਲਵਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬਾਲੋ, ਅਸਾਂ ਝੋਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬਾਲੋ, ਅਸਾਂ ਝੋਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਮਾਹੀਆ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਢੂੰਡਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਝੋਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ। ਲੱਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੋ, ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ 20% ਰਹਿ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਮਾਹੀਏ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੀਏ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਮਾਈਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਈਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੀਏ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਕਤਾ ਕੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗ ਖੁਰ ਗਿਆ ਖੇਸੀ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਮਾਣ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਇਕਾ ਕੋਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹੀਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਹੋਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਹੀਏ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਅਤੇ ਨਿਹੋਰੇ ਭਰੇ 2 ਮਾਹੀਏ। ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੀਏ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਹੀਏ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਕਾ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਨਾਇਕ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ 2 ਮਾਹੀਏ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਵ ਦੱਸੋ। ਪਰਸਪਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ 2 ਮਾਹੀਏ। ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਚ ਕਰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮਾਹੀਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਹੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ
ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੀਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੋਖੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਈਏ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪੱਤਰ ਅਨਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਲੰਘ ਮਾਈਆ, ਦੁੱਖ ਟੁੱਟਣ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮਾਈਆ ਲੰਘ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬਾਲੋ, ਅਸਾਂ ਝੋਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਏ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, ਪੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚੱਬ ਦਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਘਰ ਆਵੇ, ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀਏ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਗਲਾਸੀਏ, ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀਏ, ਆਏ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਦਾਸੀਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਮਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿਲ ਮਾਇਆ, ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਕਿਲ ਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ। ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਸੋਹਣੇ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਸੋਹਣੇ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ,
सिर चोटां लगियां ने असल निभाउंदे ने नीच करदे ठगियां ने असल निभाउंदे ने नीच करदे ठगियां ने। फिर अगे सिर चोटां लगियां ने सिर चोटां लगियां ने असल निभाउंदे ने नीच करदे ठगियां ने असल निभाउंदे ने नीच करदे ठगियां ने। रंग खुर गया खेसी दा रंग खुर गया खेसी दा असां इत्थों टुर जाना की मान परदेसी दा असां इत्थों टुर जाना की मान परदेसी दा। उस तो बाद बच्चों हथ सुरख बटेराई हथ सुरख बटेराई असां केड़ा नित आवना साडा जोगी वाला फेराई असां केड़ा नित आवना साडा जोगी वाला फेराई। उस तो बाद बच्चों दो पत्तर अनारां दे दो पत्तर अनारां दे साडी गली लंघ माया दुख टुटण बीमारां दे साडी गली लंघ माया दुख टुटण बीमारां दे। उस तो बाद बच्चों तुसी जग तो निराले ओ तुसी जग तो निराले ओ असी पर देसियां तुसी देसां वाले ओ असी पर देसियां तुसी देसां वाले ओ। फिर कोठे ते कां बोले कोठे ते कां बोले चिट्ठी मेरे माए दी विच मेरा भी ना बोले चिट्ठी मेरे माए दी विच मेरा भी ना बोले। फिर उस तो बाद तंदूरी ताई होइया तंदूरी ताई होइया तंदूरी ताई होइया खसमां नूं खाण रोटियां चिट्ठी माए दी आई होइया खसमां नूं खाण रोटियां चिट्ठी माए दी आई होइया। उस तो बाद कोठे तो आम आया कोठे तो आम आया फुल्लां दियां बहुत शौंकिया वेड़े बाग लवा माया फुल्लां दिया बहुत शौंकिया वेड़े बाग लवा माया। फिर उस तो बाद
ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬਾਲੋ ਅਸਾਂ ਚੋਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਬਾਲੋ ਅਸਾਂ ਚੋਕਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਮਾਈਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਗਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਓ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੌਖਿਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸੁਹਾਗ, ਘੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਢੋਲੇ, ਟੱਪੇ, ਬੋਲੀਆਂ, ਮਾਹੀਏ, ਅਲਾਹੁਣੀਆਂ ਆਦਿ ਲੋਕ ਵਾਰਤਕ, ਬਿਰਤਾਂਤ, ਬਾਤਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਮਿੱਥ ਕਥਾਵਾਂ, ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਪਰੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਆਦਿ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਖਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੀਝਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ, ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਮਨਾਮ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਲੋਕ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਜਿਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅਜੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਿਓ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।